श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीमद् भगवद गीता एकादश अध्याय। लेलीहसेर्ग्र समान समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलभिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। आपण से सब लोकंको प्रज्वलित मुखमानंक द्वारा ग्रास करी करी सब दिगरु बारंबार लेहन करुछंती अर्थात कबलित करुछंती। हे विष्णु, आपणकर उग्र आलोक राशि समग्र जगत को तेज द्वारा परिपूर्ण करी उत्तप्त करुछि। आख्याहि मे को भवानुग्ररूप नमोस्तुते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। उग्र रूपधारी आपण किए मते कहंतो। हे देवश्रेष्ठ, आपणको नमस्कार। आपण प्रसन्न हुअन्तु। आदि पुरुष आपणको मु विशेष रूपे जानिबाकु चाहुछि, कारण मु आपणको प्रवृत्ति जाने नाही। श्री भगवान वाच कालोऽस्मि लोक क्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः रतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे देवस्थिता प्रत्यनाके सुयोद्धा। श्री भगवान कहिले, ମୁଁ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିନାଶକାରୀ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ମହାକାଳ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतएव तुमे उठ, यश लाभ कर ओ शत्रु मानंकु जय करी धनधान्य संपन्न राज्य भोग कर। एही सुरवीर माने आगरु ही मो द्वारा निहत हो सारी। हे सव्यसाची, तुमे केवल निमित्त मात्र हो जाओ। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योद्धवीरान् मया हतांस्तुं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्य जेता शिरणे सपत्नन्। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ ओ कर्ण तथा मो द्वारा निहत होइथिबा अन्यान्य सुरवीर योद्धांको मध्य तुमे मार, भय कर नाही। निसंदेह तुमे युद्धरे शत्रु मानंकु जिणेब। अतएव तुमे युद्ध कर। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य। संजय कहिले, भगवान केशवंकर एही कथा शुणी किरीटधारी अर्जुन जोड़हस्त होई थरी थरी नमस्कार करी अत्यंत भयभीत होई प्रणाम करी गदगद कंठरे भगवान श्रीकृष्ण को पुणी थरे कहिले, अर्थात स्तुति करने को लगिले। अर्जुन वाच
स्थाने हृषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्ष्यांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घ। अर्जुन कहिले, हे अंतर्जामी, बड़ भल कथा जे आपणक नाम गुण और प्रभावर कीर्तन द्वारा जगत अत्यंत आनंदित हेउछि एवं अनुराग मध्य प्राप्त हेउछि तथा भयभीत राक्षस माने विभिन्न दिग को धाई पलाउछन्ति एवं समस्त सिद्धगण नमस्कार करुछन्ति। कस्माच्तेन न मे रत्नहात्मन् गरीयसे ब्रह्मणप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास तुमोक्षरं सदसत्तत्परं जत्। हे महात्मन, आपण ब्रह्मांकर मध्य आदिकर्ता और समस्तଙ୍କ ठाରୁ श्रेष्ठ। आपणको एमाने नमस्कार न करिवे काहेकि? कारण हे अनंत, हे जगन्निवास, सत् असत् और ताठार भी ऊर्ध्व स्थिति अतीत जो अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म अछंती से मध्य आपण ही अटंती। तोमादिदेव पुरुष पुराण स्तमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम तोयात तम्बे समनान्तरूप। आपण आदिदेव और सनातन पुरुष, आपण हेउछन्ति एहि जगतर परम आश्रय, ज्ञाता, ज्ञेय तथा परम धाम। हे अनंत रूप, आपणଙ୍କ द्वारा एहि समस्त जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण होइछि। वायुर्जमोऽग्निर्वरुण शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आपण वायु, जम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, ब्रह्मा और ब्रह्मांकर पिता मध्य अटंती। आपणको सहस्र बार नमस्कार, पुनर्बार नमस्कार, बारंबार नमस्कार नमस्कार। नमो पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत बीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोऽसि सर्व। हे अनंत सामर्थ्यवान, आपणको सम्मुखरु और पश्चात देशर मध्य मोर नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपणको सबु दिगरु नमस्कार, कारण आपण अनंत पराक्रमशाली और समग्र संसार को व्यापी रहिछन्ति, तेणु आपण ही सर्वरूप अटन्ति। सखेति मत्वा प्रसभं जदुक्तं हे कृष्ण हे जादव हे सखेति अजानता मोहिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि जच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारसज्जासन भोजनेषु एकोऽथवाप्योच्यत तत्समख्यं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। आपणकर एपरि अचिंत्य प्रभाव जानी नथिबारु आपण मोर सखा बोली भावी प्रेमवशत अथवा भूलवशत मु आपणको हे कृष्ण हे जादव हे सखा बोली बिना बुझी विचारी जहा किछि हठात कहि देछि एवं हे अच्युत विहार सज्जा आसन और भोजनादि बेले आपण मोर परिहास हेतु एकाकी बा सखा मानक सम्मुखरे जहा अपमानित होइछन्ति ସେହି अपराध ପାଇଁ अपरिमित प्रभावशाली आपणଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା प्रार्थना କରୁଛି। ପିତାସି ଲୋକस्य ଚରାଚରस्य ତୋମस्य ପୂଜ୍ୟଶ୍ଚ ଗୁରୁର୍ଗରୀୟାନ୍ न तोत्समस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्य
लोकत्रयेप्य प्रतिमा प्रभाव। आपण एही चराचर जगतर पिता और सर्वश्रेष्ठ गुरु तथा परम पूजनीय हे अनुपम प्रभावशाली त्रिलोकरे आपणक समान होई केही नाही। अधिक किए बा हेब किपरि? तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमित्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अतएव हे प्रभु, मो शरीर को आपणक चरण रे संपूर्ण निवेदन करी साष्टांग प्रणाम करी स्तुतियोग्य सर्वेश्वर आपणको प्रसन्न हेबा पाई प्रार्थना करुछि। हे देव, पिता जेपरी पुत्रर सखा, जेपरी सखार ओ पति जेपरी प्रियतमा पत्नीर अपराध सह्य करती, आपण मध्य सेहीपरि मोर अपराध सह्य करबाकु योग्य। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपणकर एही अदृष्टपूर्व आश्चर्यमय रूप देखि मु हर्षित हेउछि ओ मोर मन भୟରେ अत्यंत व्याकुल मध्य हेउछि। एणु आपण निजर सेही चतुर्भुज विश्वरूप ही मते देखांतु। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न हुअन्तु। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। तनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मु आपणको सेहीपरि मुकुटधारी एवं गदाचक्रधारी रूपरे देखिबाकु चाहे। एणु हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहु, आपण सेही चतुर्भुज रूपरे प्रकट हुअन्तु। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्। तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं जन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान कहिले, हे अर्जुन, मु निजर जोगशक्ति प्रभाव रे मोर ही परम तेजमय समस्तंकर आदि ओ अनंत विराट रूप अनुग्रह पूर्वक तुमको देखाइली। तुम व्यतीत अन्य केही पूर्वरु केबे एहा देखि नथिले। न वेद यज्ञाध्ययनेन दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरुद्ग्रहि एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोकरे एहीपरि विश्व रूपरे तुम छड़ा अन्य केही मते वेदमानंकर ओ यज्ञमानंकर अध्ययन अनुशीलन द्वारा बा विविध दान द्वारा बा क्रियादि द्वारा किंबा उग्र तप द्वारा देखि पारिले नाही। अर्थात अन्य काहाकु मु दृश्य हेबि नाही। माते व्यथा च विमूढ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रुमेदम् व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्तं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मोर एहीपरि विकराल रूप देखि तुमे व्याकुल हेबा उचित नुहे ओ मूढ़ भाव धरिबा मध्य उचित नुहे। तुमे निर्भय होई ओ प्रसन्न मना होई मोर सेही शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप पुनर्बार देख। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा शोकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय कहिले, वासुदेव भगवान अर्जुन को एपरि कही पुनर्बार निजर सेही चतुर्भुज रूप देखाइले।
ଓ ତଦନନ୍ତର ମହାତ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୌମ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଭୟଭୀତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ବାଚ ଦୃଷ୍ଟେଦଂ ମାନସଂ ରୂପଂ ତବ ସୌମ୍ୟଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଇଦାନୀମସ୍ମି ସଂବୃତ୍ତଃ ସଚେତଃ ପ୍ରକୃତିଂ ଗତଃ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅତି ଶାନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଗଲି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ସୁଦୁର୍ଦର୍ଶମିଦଂ ରୂପଂ ଦୃଷ୍ଟବାନସି ଜନ୍ମମ ଦେବାପ୍ୟସ୍ୟ ରୂପସ୍ୟ ନିତ୍ୟଂ ଦର୍ଶନ କାଙ୍କ୍ଷିଣଃ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୋର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ତୁମେ ଦେଖିଲ ତାହାର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ବଡ଼ କଠିନ। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସଦା ଏହି ରୂପର ଦର୍ଶନାକାଂକ୍ଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନାହଂ ବେदैर्न ତପସୀ ନ ଦାନେନ ନ ତେଜ୍ୟୟା ଶକ୍ୟ ଏବଂ ବିଧ ଦ୍ରଷ୍ଟୁଂ ଦୃଷ୍ଟବାନସି ମାଂ ଯଥା। ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁପରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲ ମୋର ସେହିପରି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ନା ବେଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ନା ତପ ଦ୍ୱାରା, ନା ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନା ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଭକ୍ତ୍ୟା ତୁ ନନ୍ୟୟା ଶକ୍ୟ ଅହମେବଂ ବିଧୋର୍ଜୁନ ଜ୍ଞାତୁଂ ଦ୍ରଷ୍ଟୁଂ ଚ ତତ୍ତ୍ୱେନ ପ୍ରବେଷ୍ଟୁଂ ଚ ପରନ୍ତପ। କିନ୍ତୁ ହେ ପରନ୍ତପ ଅର୍ଜୁନ, କେବଳ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ଏହିପରି ଚତୁର୍ଭୁଜଧାରୀ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ ହେବା ତଥା ତତଃ ଜ୍ଞାନ ହେବା, ଏପରିକି ଏକା ଭାବରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ମତ୍କର୍ମ କୃନ୍ମତ୍ପରମ ମଦ୍ଭକ୍ତଃ ସଙ୍ଗବର୍ଜିତଃ ନରିବିରହ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯଶ ମାମେତି ପାଣ୍ଡବ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ସକଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଯେ ମୋର ପାରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି, ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆସକ୍ତି ରହିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ବୈରଭାବ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଓಂ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାସୁ ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ନାମ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅଥ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଏବଂ ସତତ ଯୁକ୍ତା ଯେ ଭକ୍ତାସ୍ତ୍ୱଂ ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ଯେ ଚାପ୍ୟକ୍ଷରମ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତମ୍ ତେଷାଂ କେ ଯୋଗବିତ୍ତମଃ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ପ୍ରକାରେ ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ଭଜନ ଧ୍ୟାନରେ ଲାଗି ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସଗୁଣ ରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଅବିନାଶୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ସେହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଉପାସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଯୋଗବେତ୍ତା କେଉଁମାନେ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ମୟୋବେଶ୍ୟା ମନୋଜେ ମାଂ ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତା ଉପାସତେ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ପରୟୋପେତାସ୍ତେନ ଯୁକ୍ତତମା ମତଃ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୋ ଠାରେ ମନ ଏକାଗ୍ର କରି ନିରନ୍ତର ମୋର ଭଜନ ଧ୍ୟାନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଗୁଣ ରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମତରେ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଯୋଗୀ। ଯେତୋକ୍ଷର ମନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମବ୍ୟକ୍ତଂ ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ସର୍ବତ୍ର ଗମଚିନ୍ତ୍ୟଂ ଚ କୂଟସ୍ଥମଚଳଂ ଧ୍ରୁବଂ ସନ୍ନିୟମ୍ୟନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାମଂ ସର୍ବତ୍ର ସମବୁଦ୍ଧୟଃ ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। परंतु ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୁଦାୟକୁ ଭଲ ରୂପେ ବଶ କରି ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ସ୍ୱରୂପ ଓ ସଦା ଏକରସ ହୋଇ ରହୁଥିବା ନିତ୍ୟ ଅଚଳ ନିରାକାର ଅବିନାଶୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଏକି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନରତ ହୋଇ ଭଜନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହିତରେ ରତ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ସମାନ ଭାବ ରଖୁଥିବା ସେହି ଯୋଗୀମାନେ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କ୍ଲେଶୋଧିକତରସ୍ତେଷା
मव्यक्ता सप्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहबभिरवाप्यते। ସେହି ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମରେ ଆସକ୍ତ ଚିତ୍ତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସାଧନା ବିଶେଷ ପରିଶ୍ରମ ସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଦେହାଭିମାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଷୟକ ଗତି ଦୁଃଖପୂର୍ବକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ସର୍ବାଣୀ କର୍ମାଣି ମୟି ସନ୍ନ୍ୟସ୍ୟ ମତ୍ପରା ଅନନ୍ୟ ନୈବ ଯୋଗେନ ମାଂ ଧ୍ୟାୟନ୍ତ ଉପାସତେ। ପରନ୍ତୁ ମୋର ପରାୟଣ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ମୋ ଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଗୁଣ ରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଚିନ୍ତନରତ ହୋଇ ନିରନ୍ତର ଭଜନ୍ତି, ତେଷାମହଂ ସମୁଦ୍ଧର୍ତ୍ତା ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ସାଗରାତ୍ ଭବାମି ନ ଚିରାତ୍ ପାର୍ଥ ମୟା ବେଶିତ ଚେତସାମ୍। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋ ଠାରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶ କରିଥିବା ସେହି ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ସଂସାର ସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଏ। ମୟେବ ମନ ଆଧସ୍ୟ ମୟି ବୁଦ୍ଧିଂ ନିବେଶୟ ନିବଶିଷ୍ୟସି ମାୟବ ଅତ ଊର୍ଧ୍ୱଂ ନ ସଂଶୟ। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ହିଁ ମନ ଲଗାଅ, ମୋ ଠାରେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେ ମୋ ଠାରେ ହିଁ ନିବାସ କରିବ ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଅଥ ଚିତ୍ତଂ ସମାଧାତୁଂ ନ ଶକ୍ନୋଷି ମୟି ସ୍ଥିରଂ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗେନ ତତ୍ତ୍ୱ ମାମିଚ୍ଛାନ୍ତୁଂ ଧନଞ୍ଜୟ। ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛ, ତେବେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅଭ୍ୟାସ ରୂପୀ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର। ଅଭ୍ୟାସେପ୍ୟ ସମರ್ಥୋଷି ମତ୍କର୍ମ ପରମ ଭବ ମଦର୍ଥମପି କର୍ମାଣି କୁର୍ବନ୍ ସିଦ୍ଧିମବାପ୍ସ୍ୟସି। ଯଦି ତୁମେ ଉପରୋକ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛ, ତେବେ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବାରେ ହିଁ ପରାୟଣ ହୁଅ। ମୋ ପାଇଁ ଏପରି ଭାବରେ କର୍ମ କରୁ କରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବ। ଅଥୈତଦପ୍ୟ ଶକ୍ତୋଷି କର୍ତ୍ତୁଂ ମଦ୍ ଯୋଗମାଶ୍ରିତଃ ସର୍ବକର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗଂ ତତଃ କୁରୁ ଯତାତ୍ମବାନ୍। ଯଦି ମୋର ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ଯୋଗର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ଉପରୋକ୍ତ ସାଧନା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅସମର୍ଥ, ତେବେ ସଂଯତାତ୍ମା ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆଦି ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କର। ଶ୍ରେୟୋ ହି ଜ୍ଞାନମଭ୍ୟାସାଜ୍ ଜ୍ଞାନାଧ୍ୟାନଂ ବିଶିଷ୍ୟତେ ଧ୍ୟାନାତ୍ କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗଚ୍ଛାନ୍ତି ରନନ୍ତରମ୍। ମର୍ମ ନ ଜାଣି କରାଯାଉଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ, ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପର ଧ୍ୟାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସବୁ କର୍ମର ଫଳତ୍ୟାଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାରଣ ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ତତ୍କାଳ ହିଁ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅଦ୍ରଷ୍ଟା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ମୈତ୍ରଃ କରୁଣ ଏବ ଚ ନିର୍ମମ ନିରହଙ୍କାରଃ ସମଦୁଃଖ ସୁଖଃ କ୍ଷମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟଃ ସତତଂ ଯୋଗୀ ଯତାତ୍ମା ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ମୟର୍ପିତଂ ମନୋବୁଦ୍ଧିର୍ଯମ ଭକ୍ତ ସମେ ପ୍ରିୟ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସକଳ ଭୂତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ରହିତ ହୁଅନ୍ତି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ଓ ଅହେତୁକ ଦୟାଳୁ ତଥା ମମତା ରହିତ ଅହଙ୍କାର ରହିତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମ ଓ କ୍ଷମାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧୀକୁ ବି ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ନିରନ୍ତର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହନ୍ତି, ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଶରୀରକୁ ବଶ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ମୋ ଠାରେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୋ ଠାରେ ମନବୁଦ୍ଧି ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥିବା ସେହି ଭକ୍ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଯସ୍ନାନୋଦ୍ବିଜତେ ଲୋକୋ ଲୋକାନୋଦ୍ବିଜତେ ଚ ଯଃ
हर्षामर्ष भयोद्भगैर्मुक्त जस च मे प्रिय। ଯାହାଙ୍କ ହେତୁ କୌଣସି ବି ଜୀବ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ କି ସେ ନିଜେ ବି କୌଣସି ଜୀବ ହେତୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥା ଯେ ହର୍ଷ ଅମର୍ଷ ଭୟ ଓ ଉଦ୍ବେଗ ଆଦିରୁ ରହିତ ସେହି ଭକ୍ତ ମୋର ପ୍ରିୟ। ଅନପେକ୍ଷ ଶୁଚିର୍ଦକ୍ଷ ଉଦାସୀନ ଗତବ୍ୟଥଃ ସର୍ବାରମ୍ଭ ପରିତ୍ୟାଗୀ ଯୋମ ଭକ୍ତ ସମେ ପ୍ରିୟ। ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ଦକ୍ଷ ପକ୍ଷପାତ ରହିତ ଓ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ସେହି ସର୍ବାରମ୍ଭ ତ୍ୟାଗୀ ଭକ୍ତ ମୋର ପ୍ରିୟ। ଯୋ ନ ହୃଷ୍ୟତି ନ ଦ୍ୱେଷ୍ଟି ନ ଶୋଚତି ନ କାଙ୍କ୍ଷତି ଶୁଭାଶୁଭ ପରିତ୍ୟାଗୀ ଭକ୍ତିମାନ ଯଶ ମେ ପ୍ରିୟ। ଯେ କେବେ ହର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି କାମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥା ଯେ କି ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ ସକଳ କର୍ମର ତ୍ୟାଗୀ ସେହି ଭକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ ମୋର ପ୍ରିୟ। ସମଶତ୍ରୌ ଚ ମିତ୍ରେ ଚ ତଥା ମାନାପମାନୟ ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖେଷୁ ସମଃ ସଙ୍ଗ ବିବର୍ଜିତ। ଯେ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଠାରେ ଓ ମାନ ଅପମାନରେ ସମ ତଥା ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖାଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସମ ଏବଂ ଆସକ୍ତି ରହିତ ତୁଲ୍ୟ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତିର୍ମୌନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେନ କେନଚିତ୍ ଅନେକେତଃ ସ୍ଥିରମତି ଭକ୍ତିମାନେ ପ୍ରିୟ ନର। ଯେ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତିକୁ ସମାନ ଦେଖନ୍ତି, ଯେ ମନନଶୀଳ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଶରୀର ନିର୍ବାହରେ ବି ସଦା ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ଗୃହାଦି ପ୍ରତି ମମତା ଓ ଆସକ୍ତ ରହିତ ସେହି ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ଭକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ ମୋର ପ୍ରିୟ। ଯେତୁ ଧର୍ମ୍ୟାମୃତମିଦଂ ଯଥୋକ୍ତଂ ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାନାମପ୍ତରମା ଭକ୍ତସ୍ତେତିବ ମେ ପ୍ରିୟ। ପରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ପୁରୁଷମାନେ ମୋର ପରାୟଣ ହୋଇ ଉପରୋକ୍ତ ଧର୍ମମୟ ଅମୃତ ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ସେବନ କରନ୍ତି, ସେହି ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ଅତିଶୟ ପ୍ରିୟ। ଓମ୍ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାସୁ ଉପନିଷଦସୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଭକ୍ତିଯୋଗ ନାମ ଦ୍ୱାଦଶୋଧ୍ୟାୟ। ଅଥ ତ୍ରୟୋଦଶୋଧ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବିଭାଗ ଯୋଗ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଇଦଂ ଶରୀରଂ କୌନ୍ତେୟ କ୍ଷେତ୍ରମିତ୍ୟଭିଧୀୟତେ ଏତଜ୍ଜୋ ବ୍ୟତୀतं ପ୍ରାହୁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଇତି ତଦ୍ବିଦଃ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହି ଶରୀରକୁ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯେ ଜାଣେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ତାକୁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି କହନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଂ ଚାପି ମାଂ ବିଦ୍ଧି ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରେଷୁ ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଯତ୍ତଜ୍ଞାନଂ ମତଂ ମମ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ମୋତେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଶରୀରର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବାତ୍ମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଉଭୟଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାର ସହିତ ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିବା ହିଁ ମୋ ମତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ତତ୍କ୍ଷେତ୍ରଂ ଯଦୃକ୍ ଚ ଯଦ୍ବିକାରୀ ଯତଶ୍ଚ ଯତ୍ ସ ଚ ଯୋ ଯତ୍ ପ୍ରଭାବଶ୍ଚ ତତ୍ସମାସେନ ମେ ଶୃଣୁ। ସେହି କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ, ତାହା କିପରି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ବିକାରଯୁକ୍ତ କେଉଁଥିରୁ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ତଥା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କିଏ ଓ ତାହା କେଉଁ ପ୍ରଭାବଯୁକ୍ତ, ତାହା ମୋ ଠାରୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଶୁଣ। ଋଷିଭିର୍ବହୁଧା ଗୀତଂ ଛନ୍ଦୋଭିର୍ବିବିଧୈ ପୃଥକ୍ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରପदैଶ୍ଚୈବ ହେତୁମଦ୍ଭିର୍ନିଶ୍ଚିତୈଃ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞର ତତ୍ତ୍ୱ ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପ୍ରକାରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ବିବିଧ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ପୂର୍ବକ କୁହାଯାଇଛି, ତଥା ଭଲ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ କରାଯାଇଥିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର ପଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।
महाभूतान्यहङ्कार बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः। पंचमहाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति तथा 10 इंद्रिय, एक मन और 5 इंद्रियर विषय सबु अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुदाहृतम्। तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देहर पिंड चेतना और धृति यह ही विकार मानक सहित यही क्षेत्रर स्वरूप बोली संक्षेप कहा जाए। अमानित्व मदम्बित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्य पाशनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रह। निज ठारे निरभिमानता, अदाम्भिकता, प्राणी मात्र के समस्तଙ୍କ प्रति अहिंसा, क्षमाशीलता, मन वचन आदि रे सरलता, श्रद्धा भक्तिर सहित गुरुंकर सेवा, अंत बाह्य शुद्धि, अंतकरणर स्थिरता एवं मन इंद्रिय सहित शरीरर निग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इहलोक तथा परलोकर सकल प्रकार भोगरे आसक्ति शून्यता, अहंकार शून्यता, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि आदि रे दुख और दोष दर्शन नहीं बारंबार विवेचना। असक्तिरनभिसंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व निष्ठानिष्ठोपपत्तिषु। पुत्र स्त्री गृह एवं धन आदि रे आसक्ति शून्यता, ममता शून्यता तथा प्रिय प्राप्ति हेउ किंबा अप्रिय प्राप्ति हेउ सर्वदा समचित्तता। मयि चानन्य जोगेन भक्तिरव्यभिचारिणे विविक्त देश सेवित मरतिर्जन संसदे। मोठारे अर्थात परमेश्वरଙ୍କ ठारे अनन्य जोग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध स्थान रे रहिबार स्वभाव विषयासक्त लोकमानଙ୍କ प्रति विराग। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं जतदेन्यथा। अध्यात्म ज्ञान रे नित्य स्थिति रहिबा एवं तत्व ज्ञानर अर्थ रूप परमात्मा को ही दर्शन करिबा ए सब को ज्ञान बोली एवं जहा एहार विपरीत ताहा अज्ञान बोली कहा जायछि। ज्ञेयं जतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादि मत्परं ब्रह्म न सतन्ना सदुच्यते। जहा जानिबार योग्य तथा जहा को जानी मनुष्य परमानंद प्राप्त हुए ताहा मु भल रूपे बुझाई देबी। सही अनादि परम ब्रह्म को सत बोली कहा जाई परिबो नाही कि असत बोली कहा जाई परिबो नाही। सर्वत्र प्राणिपादं तत्सर्वत केशिरमुखं सर्वत स्नुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तांकर सकल दिगरे हस्त ओ पाद रहिछि, सकल दिगरे नेत्र शिर ओ मुख रहिछि, सकल दिगरे कर्ण रहिछि, कारण से समस्त संसार को व्यापी रहिछन्ति। सर्वेन्द्रिय गुणभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभूतैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। से सकल इंद्रिय ग्राह्य विषयर ज्ञाता अथच वास्तव रे से सकल इंद्रिय रहित, से आसक्ति रहित होई मध्य समस्तंकर धारण पोषण करन्ति एवं निर्गुण होई मध्य गुण मानंकर भोक्ता अटन्ति। बहिरन्तश्च भूताना मचरं चरमेव च सूक्ष्मतत्त्वविज्ञेयं
दूरस्थं चान्तिके च तत्। ସେହି ପରମାତ୍ମା ଚରାଚର ସକଳ ଭୂତଙ୍କର ବାହାରେ ଭିତରେ ସର୍ବତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚର ଅଚର ରୂପ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଅବିଜ୍ଞେୟ ତଥା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଅତି ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଅବିଭକ୍ତଂ ଚ ଭୂତେଷୁ ବିଭକ୍ତମିବ ଚ ସ୍ଥିତଂ ଭୂତଭର୍ତ୍ତଂ ଚ ତଜ୍ଜ୍ଞେୟଂ ଗ୍ରସିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଭବିଷ୍ଣୁ ଚ। ସେହି ପରମାତ୍ମା ଅବିଭକ୍ତ ରୂପରେ ଆକାଶ ସଦୃଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ଚରାଚର ସମସ୍ତ ଭୂତଗଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି ଜ୍ଞେୟ ପରମାତ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ଭୂତଗଣଙ୍କର ଧାରଣ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା, ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା ତଥା ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଜ୍ୟୋତିଷାମପି ତଜ୍ଜ୍ୟୋତିସ୍ତମସଃ ପରମୁଚ୍ୟତେ ଜ୍ଞାନଂ ଜ୍ଞେୟଂ ଜ୍ଞାନଗମ୍ୟଂ ହୃଦେ ସର୍ବସ୍ୟ ବିଷ୍ଠିତଂ। ସେହି ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମାନଙ୍କର ବି ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ମାୟାରୁ ଅତୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ପରମାତ୍ମା ବୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ୟ ତଥା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଇତି କ୍ଷେତ୍ରଂ ତଥା ଜ୍ଞାନଂ ଜ୍ଞେୟଂ ଚୋକ୍ତଂ ସମାସତଃ ମଭକ୍ତ ତଦ୍ବିଜ୍ଞାୟ ମଦ୍ଭାବେପପଦ୍ୟତେ। ଏପରି ଭାବରେ କ୍ଷେତ୍ର ତଥା ଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞେୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହାଗଲା। ମୋର ଭକ୍ତ ଏହା ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି ମୋର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିଂ ପୁରୁଷଂ ଚୈବ ବିଧ୍ୟନାଦି ଉଦ୍ଭାବପି ବିକାରାଂଶ୍ଚ ଗୁଣାଂଶ୍ଚୈବ ବିଧି ପ୍ରକୃତି ସମ୍ଭବାନ୍। ପ୍ରକୃତି, ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଜୀବାତ୍ମା ଏହି ଉଭୟଙ୍କୁ ଅନାଦି ବୋଲି ଜାଣ ଏବଂ ରାଗ ଦ୍ୱେଷାଦି ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ତଥା ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବି ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଜାଣ। କାର୍ଯ୍ୟକରଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱେ ହେତୁ ପ୍ରକୃତିରୁଚ୍ୟତେ ପୁରୁଷଃ ସୁଖ ଦୁଃଖାନାଂ ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱେ ହେତୁରୁଚ୍ୟତେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କରଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ହେତୁ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭୋକ୍ତାପଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଗିବାରେ ହେତୁ ଜୀବାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁରୁଷଃ ପ୍ରକୃତିସ୍ୟ ହି ଭୁଙ୍କ୍ତେ ପ୍ରକୃତିକାନ୍ ଗୁଣାନ୍ କାରଣଂ ଗୁଣସଙ୍ଗୋସ୍ୟ ସଦସଦ୍ ଯୋନି ଜନ୍ମସୁ। ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ଥିତ ପୁରୁଷ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୋଗ କରେ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଗୁଣମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ହିଁ ଏହି ଜୀବାତ୍ମାର ଉଚ୍ଚ ନିଚ୍ଚ ଯୋନିମାନଙ୍କରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କାରଣ। ଉପଦ୍ରଷ୍ଟାନୁମନ୍ତା ଚ ଭର୍ତ୍ତା ଭୋକ୍ତା ମହେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମେତି ଚାପ୍ୟୁକ୍ତ ଦେହେସ୍ମିନ୍ ପୁରୁଷଃ ପରଃ। ଏହି ଦେହରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ସେ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିବାରୁ, ଉପଦ୍ରଷ୍ଟା ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମତିଦାତା ହୋଇଥିବାରୁ, ଅନୁମତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ, ଭର୍ତ୍ତା ଜୀବରୂପୀ ହୋଇଥିବାରୁ, ଭୋକ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥିବାରୁ, ମହେଶ୍ୱର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ହୋଇଥିବାରୁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କଥିତ ହୁଏ। ଜ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷଂ ପ୍ରକୃତିଂ ଚ ଗୁଣେଶଃ ସର୍ବଥା ବର୍ତ୍ତମାନପି ନ ସ ଭୂୟୋऽଭିଜାୟତେ। ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ, ସ୍ୱରୂପକୁ ଓ ଗୁଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକୃତିକୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ସକଳ ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନେନାତ୍ମନି ପଶ୍ୟନ୍ତି କେଚିଦାତ୍ମାନମାତ୍ମନା ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟନ ଯୋଗେନ କର୍ମ ଯୋଗେନ ଚାପରେ। କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଓ କେତେକ କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା
ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟତ୍ୱେବ ମଜାନନ୍ତଃ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଅନ୍ୟେଭ୍ୟ ଉପାସତେ ତେପି ଚାତି ତରନ୍ତେବ ମୃତ୍ୟୁଂ ଶ୍ରୁତି ପରାୟଣଃ। ପରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ପୁରୁଷମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣୁ ନଥିବାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ହିଁ ତଦନୁସାରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଶ୍ରବଣ ପରାୟଣ ପୁରୁଷମାନେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ସଂସାର ସାଗରକୁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ତରିଯାଆନ୍ତି। ଯାବତ୍ ସଞ୍ଜାୟତେ କିଞ୍ଚିତ୍ ସତ୍ତ୍ୱଂ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମମ୍ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ସଂଯୋଗାତ୍ ତଦ୍ବିଧି ଭରତର୍ଷଭ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେତେ ସବୁ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରାଣୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସବୁଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞର ସଂଯୋଗରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣ। ସମଂ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ତିଷ୍ଠନ୍ତଂ ପରମେଶ୍ୱରଂ ବିନଶ୍ୟତ୍ ସ୍ୱବିନଶ୍ୟନ୍ତଂ ଯପସ୍ୟତି ସପସ୍ୟତି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବିନାଶଶୀଳ ସକଳ ଚରାଚର ଭୂତଗଣଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନାଶରହିତ ଏବଂ ସମଭାବରେ ସ୍ଥିତ ଦେଖନ୍ତି ସେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତି। ସମଂ ପଶ୍ୟନ୍ ହି ସର୍ବତ୍ର ସମବସ୍ଥିତମୀଶ୍ୱରଂ ନ ହିନସ୍ତ୍ୟାତ୍ମନାତ୍ମାନଂ ତତୋ ଜାତି ପରାଂ ଗତିଂ। କାରଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସର୍ବତ୍ର ସମଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମାନ ରୂପରେ ଦେଖିବାରୁ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତୈବ ଚ କର୍ମାଣି କ୍ରିୟମାଣାନି ସର୍ବଶଃ ଯପସ୍ୟତି ତଥାତ୍ମାନଃ ମକର୍ତ୍ତାରଂ ସପଶ୍ୟତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସକଳ କର୍ମ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଅକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଦେଖନ୍ତି ସେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତି। ଯଦା ଭୂତ ପୃଥକ୍ ଭାବ ମେକସ୍ତମନୁପଶ୍ୟତି ତତ ଏବ ଚ ବିସ୍ତାରଂ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପଦ୍ୟତେ ତଦା। ଏହି ପୁରୁଷ ଯେଉଁକ୍ଷଣି ଭୂତ ସମୁଦାୟର ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବ ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଭୂତଙ୍କର ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି ବୋଲି ଦେଖିପାରନ୍ତି ସେ ସେହି କ୍ଷଣି ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅନାଦିତ୍ୱା ନିର୍ଗୁଣତ୍ୱା ପରମାତ୍ମାୟମବ୍ୟୟଃ ଶରୀରସ୍ଥପି କୌନ୍ତେୟ ନ କରୋତି ନ ଲିପ୍ୟତେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅନାଦି ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମା ଶରୀରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ କି କୌଣସିଥିରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଥା ସର୍ବଗତଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦାକାଶଂ ନୋପଲିପ୍ୟତେ ସର୍ବତ୍ରାବସ୍ଥିତ ଦେହେ ତଥାତ୍ମାନୋପଲିପ୍ୟତେ। ଯେପରି ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ ଆକାଶ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ସେପରି ଦେହରେ ସର୍ବତ୍ର ଅବସ୍ଥିତ ଆତ୍ମା ନିର୍ଗୁଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେହର ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଥା ପ୍ରକାଶୟତ୍ୟେକଃ କୃଷ୍ଣଂ ଲୋକମିମଂ ରବିଃ କ୍ଷେତ୍ରଂ କ୍ଷେତ୍ରୀ ତଥା କୃଷ୍ଣଂ ପ୍ରକାଶୟତି ଭାରତ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେପରି ଏକ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ ସେହିପରି ଏକ ହିଁ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞୟୋରେବ ମନ୍ତରଂ ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁଷା ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ମୁଖ୍ୟଂ ଚ ଯେ ବିଦୁର୍ଯାନ୍ତି ତେତ୍ପରଂ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞର ପ୍ରଭେଦ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ ସମେତ ପ୍ରକୃତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପ୍ରଣାଳୀ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେହି ମହାତ୍ମାମାନେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଓମ୍ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ ଗୀତାସୁପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବିଭାଗ ଯୋଗ ନାମ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅଥ ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଣତ୍ରୟ ବିଭାଗ ଯୋଗ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ପରଂ ଭୂୟ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି
ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान कहिले ज्ञान मानक मध्यरे अति उत्तम सेहि परम ज्ञान मु तुमको पुनर्बार कहिबी, जहा जाणी सकल मुनिजन एहि संसाररू मुक्त होई परम सिद्धि प्राप्त होइछन्ति। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि न प्रजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। एहि ज्ञानरू आगे एहि ज्ञान को आश्रय करी अर्थात धारण करी मोर स्वरूप प्राप्त होइथिबा पुरुष माने सृष्टिर आरंभ रे पुनर्बार उत्पन्न हुअन्ति नाही कि प्रलय काल रे भी व्यथित हुअन्ति नाही। मम जनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मोर महत् ब्रह्म रूपक मूल प्रकृति हेउछि सकल भूतंकर जोनि अर्थात गर्भधानर स्थान एवं मु सेहि जोनि रे चेतन समुदाय रूपक गर्भ स्थापन करिथाए। सेहि जड़ चेतनर संजोगरु समस्त भूत गणंकर उत्पत्ति हुए। सर्वजनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति च तासां ब्रह्म महद् जोनिरहं बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार जोनि रे जेते सबु शरीरधारी प्राणी उत्पन्न हुअन्ति मूल प्रकृति हेउछि सेहि समस्तंकर गर्भधारण करुथिबा माता एवं मु हेउछि बीज स्थापन करुथिबा पिता। सत्यं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नान्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम्। हे अर्जुन, सत्य रज व तम प्रकृति उत्पन्न ही तीन गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर रे बांधि रखन्ति। तत्र सत्यं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, ସେହି ତିନି ଗୁଣ ମଧ୍ୟରୁ ସତ୍ୟ ଗୁଣ ନିର୍ମଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରକାଶକ ଓ ବିକାର ରହିତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସୁଖ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଓ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ଅଭିମାନ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନ କରେ। ରଜରାଗାତ୍ମକଂ ବିଦ୍ଧି ତୃଷ୍ଣା ସଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ଭବମ୍ ତନ୍ନିବଧ୍ନାତି କୌନ୍ତେୟ କର୍ମ ସଙ୍ଗେନ ଦେହିନମ୍। हे अर्जुन, राग रूपी रजगुण कामना और आसक्ति उत्पन्न हुए बोली जान। ताहा एहि जीवात्मा को कर्म और कर्मफल सहित थिबा संबंध द्वारा बंधन करे। तमस्तु ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रदादास्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, समस्त देहाभिमानी को मोहित करुथिबा तम गुण अज्ञानर उत्पन्न बोली जान। ताहा एहि जीवात्मा को प्रमाद आलस्य और निद्रा द्वारा बंधन करे। सत्यं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुखरे लगाए और रजगुण कर्म रे लगाए, तमगुण तो ज्ञान को आच्छादित करी प्रमाद रे भी लगाई दिए। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजगुण और तमगुण को चापी दे सत्वगुण वर्धित हुए, सत्वगुण और तमगुण को चापी दे रजगुण वर्धित हुए और सेहीपरि सत्वगुण और रजगुण को चापी दे तमगुण वर्धित हुए। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। जेतेबेले एही देहरे तथा अंतःकरण और इंद्रिय मानकरे चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न हुए, सेतेबेले जानिबा उचित जे सत्वगुण बढ़िछि। लोभ प्रवृत्तिरात्मम्भ कर्मणाम समः स्पृहा रजस्वतानि जायते विवृद्धे भरतर्षभ।
हे अर्जुन रजगुणर वृद्धि घटिले लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि पूर्वक सकाम भाव कर्माचरण अशांति और विषय भोगर लालसा एसबू उत्पन्न हो जाए। अप्रकाश प्रवृत्तिश्च प्रमाद मोहेव च तमस्यतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन। हे अर्जुन तमगुण वृद्धि हेले अंतकरण ओ इंद्रिय मानकरे अप्रकाश कर्तव्य कर्मरे अपवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा एवं निद्रादि अंतकरणर मोहिनी वृत्ति एसबु ही उत्पन्न हुए। जदा सत्य प्रवृद्धे तु प्रलयं जाति देहभृत् तदत्तम विदाम लोका नमलान प्रतिपद्यते। जेतेबेले एही मनुष्यर सत्वगुण वृद्धि रे मृत्यु हुए सेतेबेले से उत्तम कर्म करुथिबा पुरुष मानकर दिव्य स्वर्गादि लोक प्राप्त हुए। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगी सुजायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़जोनि सुजायते। रजगुण वृद्धि रे मरुथिबा मनुष्य कर्मासक्त मनुष्य मानक मध्यरे जन्म हुए तथा तमगुण वृद्धि रे मरुथिबा मनुष्य पशु कीट आदि मूढ़जोनि मानकरे जन्म हुए। कर्मणः सुकृत स्याहु सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःख मज्ञानं तमसः फलम्। सत्कर्मरु सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य निर्मल फल मिले बोली कहती। राजस कर्मर फल दुख एवं तामस कर्मर फल अज्ञान बोली कहती। सतत संजायते ज्ञानम रजस लोभेव च प्रमाद मुहूर्तमस भवत ज्ञानमेव च। सत्वगुणर ज्ञान उत्पन्न हुए एवं रजगुणर निसंदेह लोभ तथा तमगुणर प्रमाद मोह एवं अज्ञान मध्य उत्पन्न हुए। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसः। सत्वगुण स्थित पुरुष माने स्वर्गादि उच्च लोक मानकु जाती। रजगुण स्थित राजस पुरुष माने मध्यरे अर्थात मनुष्य लोकरे ही रहती एवं तमगुणर कार्यरूपी निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि स्थित तामस पुरुष माने अधोगति पाती अर्थात कीट पशु आदि नीच जोनि तथा नरकरे पड़ती। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं जदा द्रष्टा नुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं स्वधिगच्छति। जेतेबेले द्रष्टा साक्षी रूपे अवस्थित विवेकी पुरुष तीन गुण ठारू भिन्न अन्य काहाको कर्ता बोली देखती नहीं एवं तीन गुण ठारू संपूर्ण अतीत होई रहिथिबा सच्चिदानंद घन स्वरूप मते अर्थात परमात्मा को तत्व तो जानी पारंती सेतेबेले से मोर स्वरूप प्राप्त होती। गुणानेता नतित्यत्रिन् देहि देह समुद्भवन् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्त मृतमश्नुते। सही पुरुष शरीर उत्पत्तिर कारण रूप एही तीन गुण को अतिक्रम करी जन्म मृत्यु वार्धक्य सकल प्रकार दुखरु विमुक्त होई परमानंद प्राप्त हुवन्ति। अर्जुन उवाच कैलिंग स्त्रीन् गुणानेता नतित्व भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतं स्त्रीन् गुणानति वर्तते। अर्जुन पचारिले एही तीन गुणरु अतीत पुरुष केउ केउ लक्षण रे युक्त एवं तांकर आचरण किपरि। हे प्रभु मनुष्य केउ उपाय रे एही तीन गुणरु अतीत होई थाए। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न देष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान कहिले हे अर्जुन जो पुरुष सत्व गुणर कार्यरूप प्रकाश एवं रजगुणर कार्यरूप प्रवृत्ति तथा तम गुणर कार्यरूप मोह प्रवृत्त हेले आसीगले द्वेष करती नहीं कि एसबू निवृत्त हेले चलीगले एसबू पाई आकांक्षा करती नहीं। उदासीन वदासीन गुणैर्जन विचाल्यते
गुणावर्तन्त इत्येव जवतिष्ठति नेङ्गते। जे साक्षी सदृश रही गुणमानଙ୍କ द्ୱାରା ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଗୁଣମାନେ ହିଁ ଗୁଣମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଣି ଯେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥିତିରୁ କଦାପି ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସ୍वस्थः ସମଲୋଷ୍ଟା ସ୍ମ କାଞ୍ଚନଃ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟ ଧୀର ତୁଲ୍ୟ ନିନ୍ଦାତ୍ମ ସଂସ୍ତୁତିଃ। ଯେ ନିରନ୍ତର ଆତ୍ମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି, ଯେ ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖକୁ ସମାନ ବୋଲି ବୁଝନ୍ତି, ଯେ ମାଟି ପଥର ଓ ସୁନାକୁ ସମାନ ବୋଲି ମଣନ୍ତି, ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଯେ ପ୍ରିୟ ଓ ଅପ୍ରିୟକୁ ସମାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଓ ଯେ ନିଜର ନିନ୍ଦା ଓ ସ୍ତୁତିକୁ ସମାନ ବୋଲି ବୁଝନ୍ତି। ମାନାପମାନୟସ୍ତୁଲ୍ୟ ସ୍ତୁଲ୍ୟ ମିତ୍ରାରିପକ୍ଷୟ ସର୍ବାରମ୍ଭ ପରିତ୍ୟାଗୀ ଗୁଣାତୀତଃ ସ ଉଚ୍ୟତେ। ଯେ ମାନବ ଅପମାନରେ ସମ, ମିତ୍ର ଓ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ ବି ସମ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ କର୍ତ୍ତାପଣ ଅଭିମାନରୁ ରହିତ ସେହି ପୁରୁଷ ଗୁଣାତୀତ ବୋଲି କଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ମାଂସ ଯୋ ବ୍ୟଭିଚାରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ସେବତେ ସଗୁଣାନ୍ ସମତୀତୈତାନ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଭୂୟାୟ କଳ୍ପତେ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ନିରନ୍ତର ଭଜନ କରନ୍ତି, ସେ ବି ଏହି ତିନି ଗୁଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିକ୍ରମ କରି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଣ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମମୃତସ୍ୟ ବ୍ୟୟସ୍ୟ च ଶାଶ୍ୱତସ୍ୟ च ଧର୍ମସ୍ୟ ସୁଖ ଶୌକାନ୍ତିକସ୍ୟ च। କାରଣ ସେହି ଅବିନାଶୀ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଓ ଅମୃତର ତଥା ନିତ୍ୟ ଧର୍ମର ଓ ଅଖଣ୍ଡ ଏକରସ ଆନନ୍ଦର ମୁଁ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ଅଟେ। ଓମ୍ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାସୁ ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଗୁଣତ୍ରୟ ବିଭାଗ ଯୋଗ ନାମ ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।